ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪहले ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਸਨ ਨਾ ਬਾਬਾ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, अल्लाह जन्नत नसीब करे, अल्लाह ताला ने करवट करवट जन्नत अदा करे ते करवट करवट उन्होंने तो रहमत नाजिल करे। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम सजनों मेरे मित्रों की हालत है ठीक है जनाब। पहले एक मकैनिक को काफ़ी कालां कीतियां लेकिन मकैनिक ने पहले तो फ़ोन चुकिया जाए तो पिछली वीडियो दस चुकिया कि उन्होंने मैंने कहा कि यार कारपेट में खड़का वगैरह पेट्रोल आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। तो फिर दोबारा उन्हें रबता करता रहा लेकिन उन्हें मेरा फ़ोन ही रिसीव नहीं किया क्योंकि उन्हें पता सी कि जाना पैना है गड्डी ठीक करने वास्ते। तो उस तो बाद होर मकैनिक नाल भी रबता किया, किसी ने भी रिसीव नहीं किया। हुण मैं खुद इहदा कारपेटर खोलन लगाया। अच्छा वेखने की ज़िंदगी का पहला चांस है कि मैं मोटरसाइकिल का कारपेटर खोलन लगा और इनू खुद नू चैक कर लगा भी इनू की मसला है की नहीं। बाकी अल्लाह खैर करेगा, देखने कि की निकले चों तो की मसला असां इनू ठीक कर पाने या काम नू वधाउने आ। दोवां च कुछ ना कुछ तो होएगा। एक नट लिया सा खोल ते दूसरे नू हो गया सा शुरू। ते नाल असां अपनी जिहड़ी गल्लां बातां ने अपने दोस्तां नाल करांगे शेयर कि जिंदगी दे विच किते किते मुसीबत बन जाती है तो इन्ना बंदे नूं तजुर्बा होना चाहिए कि किते कोई मसला बन जाए तो बंदा मोटरसाइकिल ठीक कर सके। ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਾ एक चीज़ ज़रूरी होंदी भी तुहाडे कोल औज़ार दा होना ज़रूरी है। मेरे को औज़ार काफ़ी सारे पे ने क्योंकि मैं पहले रिक्शा भी चलाਉਂਦਾ रहा रेडी। तो कुछ मेरी एक कोशिश होंदी है कि जेह्ड़े ज़रूरत दी चीज़ां ने ना जिवें 10 नंबर की चाबी होगी, 8 दी होगी, 12, 14, 17 ये चीज़ां मेरे को अवेलेबल ने पईयां ने जिस कोल मैनूं थोड़ी जी परेशानी घट है कि खोलन दे वजह खोलन वास्ते खोल तो लिया आ। तो बाकी देखांगे हुण इहदा अगे की बनदा आ। हाले कारपेटर असां लिया खोल इनू असां बाहर भी कढ़ लिया, हड्डी भी बाहर निकले तो कारपेटर भी बाहर आ गया। कारपेटर असां कढ़ लिया बाहर तो अजान भी शुरू हो रही है। तो अजान जिस वक्त मैं वीडियो नूं जरा करांगा क्लोज तो मैं खोलना शुरू करता। बाकी मैं तो अपना काम जारी रखांगा लेकिन अजान की वजह तो वीडियो नहीं शूट करांगा। तो फिर अगर ठीक हो जाता या जो भी मामला था मैं नाल शेयर करांगा। तो तुसां मेरे नाल जुड़े रहो, मेरी वीडियो देखते रहो और मैंने कमेंट करते रहो कि ये की मसला खास करके मैकेनिक भाई जड़े ने वो या जेडे मेरे वर्गे अननोन बंदे ने जिन्हों को एक टाइम दे चेक ही गड्डी होंदी है। कारपेटर सा लिया खोल, बाकी असां इनू विचों इहदे जैट वगैरह नहीं खोल रहे। मैं इत्थों हवा दे के वेखना हवा जा रही है यानी कि मेरा जैट जड़ा खुला होया है मैं नहीं छेड़दा। बाकी मैं इहदे च ना हुण ला के ना तो यह पता नहीं हुण वाल कित्थे फिट होंदा है, ये एवें करके फिट होना मैनूं लगदा। हाँ जी इत्थे फिट होना है ये इस जगह ते बिल्कुल। मैं ला के देखना कि ये हुण पेट्रोल जांदा थल्ले या नहीं जांदा। बाकी नहीं ये हाँ एवें ही लगना भी अनाड़ी बंदे हैं। तो हुण इस चीज़ का ख्याल रखना पैना भी किहड़ी चीज़ कित्थे लगनी है। इत्थे एक एक्स्ट्रा पैप सी अपने कोल यार, एक्स्ट्रा पैप एक रखा सी क्योंकि असा जो फिल्टर वाला पैप उन्होंने नहीं छेड़िया। तो इस हम चलाक लगे हैं देखन कि पेट्रोल ये जाता या नहीं। क्योंकि कल जिसले मैं कारपेटर खिलाया तो मैं उत्थे मैकेनिक के कोल ही बैठा था तो वो थोड़ा जिहा इस तरीके चैक कर रहा थी पेट्रोल शट्रोल पा के इनू। तो उस तरीके असा ही चैक करने तो बाकी नाल एक ना खाली बोतल में दे दो। मैं खाली बोतल नाल भी उधर क्योंकि एक्स्ट्रा पेट्रोल फिर बंदा उस पाई होंदा ना ਇਹਦਾ लेवल शेवल चैक करने की करदा की नहीं। खाली बोतल असां मंगवा ली है इनू इत्थे कि अड़ाने तो क्योंकि जिसले पैप पटांगे ना सारा तो अस पैप बोतल विच रख देंगे ताकि साडा पेट्रोल जड़ा ना वो ज़ाया ना जाए। नहीं जी बाकी तो काम ठीक है लेकिन पेट्रोल थले फिर नहीं गया तो फिर काम भी कहता ठीक है यार। मैं एवं कहता बाकी काम ठीक है, कोई भी ठीक नहीं है भाई जी पेट्रोल नहीं आया थले। तो ये हुण परेशानी आ चेक करना पड़ेगा कि पेट्रोल क्यों नहीं आता थले की वजह होगी। क्योंकि वैसे बोतल जी देख रहे पेट्रोल आ रहा है इहदा हवा भी जा रही है। तो जिसले हवा भी जा रही है तो पेट्रोल भी पैप च आ रहा है तो फिर कारपेटर अंदर क्यों नहीं जा रहा। यार कि
ਇਹਦਾ ਕਾਰਪੈਟਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕਨੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕਿ ਨਾਲੇ ਮਕੈਨਿਕ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਜਿਹਾ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਾਰਪੈਟਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਰੋਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਕੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਾਰਪੈਟਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਆ। ਬਾਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਦਿਲ ਆ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਹਾਰਟ ਆ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ तमाम ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਜਨ ਦੀ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਤੇ ਲਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੇਰੀ ਵੱਧ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਕੈਨਿਕ ਵੀ ਜੁਮੇ ਦਾ ਦੇਣਾ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਟਰੋਲ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਲਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਨਾ ਜੈਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਨੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਹਵਾ ਵਗੈਰਾ ਗੁਜ਼ਰੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਰਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਖ਼ਰਾਬ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਚਲੋ ਖੋਲ੍ਹਨੇ ਆ, ਐਸਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਜਨਾਬ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਰੌਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰਾਈ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਹਵਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮਕੈਨਿਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। अस्सलाम वालेकुम ਭਾਈ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਆ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰਾ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਖੋਲ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਖੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ। ਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਖਤਮ। ਉਹ ਖਤਮ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਕੈਨਿਕ ਨੇ ਭਾਈ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਇਵੇਂ ਸਮਝ ਕੇ 13 ਸੋਲੰਗ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮਕੈਨਿਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਸਨ ਨਾ ਬਾਬਾ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਕਰਵਟ ਜੰਨਤ ਅਤਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਰਵਟ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕਰੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਈਸ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਔਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਵਾਲੀ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਖਤਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ, ਲਵ ਯੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਕਿ ਕੀ ਮਸਲਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਕੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹਦੀ। ਸੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਰ ਜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੈਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ, ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੀ ਵੀ, ਦੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਬੰਦਾ ਫਸ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਪੈਟਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਕੈਨਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਲਟ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਫਾਲਟ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਕੈਨਿਕ ਹੀ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਜੈਕ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਮਕੈਨਿਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ 13 ਸੋਲੰਗ ਅੱਡਾ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫਾਸਲੇ ਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤਲਕ ਬੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਜੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਕੈਨਿਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ ਫਿਰ? ਸਰ ਉਹਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਟੋਰੀ ਨੂੰ ਖੋਲੋਗੇ,
ठीक हो गया। खोल के इस कटोरी में साफ करोगे, अंदर कचरा होएगा, दोबारा साफ करके ला दोगे, बेहतरीन हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, यानी कि गड्डी मैकेनिक तक जाने की बिल्कुल हो पहुंच जाएगी जाएगी। इंशाल्लाह, जरूर पहुंचेगी। नहीं समझ सकता वो असा समझ नहीं है, लेकिन मुश्किल वक्त में यानी कि फौरी तौर मैकेनिक तक पहुंचण दा ये है कि इन्हू खोल के सफाई करके तुसा ला दियो, मैकेनिक तक तुसा पहुंच सकते जे। अगर ਇਹਦੇ ਚ ਫਾਲਟ ਹੈ, अगर नहीं है फिर ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਲੋਗੇ। फिर तो उन्हें नहीं, अगर पेट्रोल आ रहा है फिर उन्हें कातों खोलना है जी, फिर नहीं खोलेंगे। साडा काक ही खराब है, सर देख लो ना, एक्स्ट्रा बोतल रखी भी है भी पेट्रोल जाया ना होवे। क्या बात, बहुत मैं हुण टेक्निकल आदमी हो ਤੁਸੀਂ माशाल्लाह। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। हाँ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੇ, वो भी वेखे भी है, मेरे वजह तो परेशानी बन गई ਉਹ सी। ਵੇਖੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, एक ही होया। हाँ जी, कि उस्ताद साहब ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। हाँ जी, ਵੈਸੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ असा उस्ताद बन गए ਹਾਂਜੀ हैं। 2 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਹਾਂ। ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਇੱਥੋਂ। चलो जी। हाँ जी, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਗਲਾ ਮਰਹਲਾ ਕੀ ਹੈ। अच्छा मैंने ये दसो हुण चाय पसंद करोगे या बोतल? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਲਓ। वो कर लीजिए। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਗੇ। चलो जी ठीक ਸਾਨੂੰ है, ਸਾਰੇ ਸੌਖੇ ਲੱਗਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੌਖੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਆ ਦਿਓ ਹਾਂ ਜਰਾ ਬੋਤਲ। ਆ ਬੋਤਲ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ। ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੁਬਲਾ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਰਬੋਰੇਟਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਹੁਣ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰ ਦਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਖੋਲੋ ਜਰਾ ਪੈਟਰੋਲ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੈਟਿੰਗ। ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਟੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ A1 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ 1 ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਬੋਤਲ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ। ਬਣਾਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲੇ ਚਾਹ ਬੋਤਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਫੇਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਲਓ ਜੀ ਭਾਈਜਾਨ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਕ ਮਾਰੋ, ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਐਸਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਤਾ ਜੀ, ਮਕੈਨਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸਟਾਰਟ, ਐਸਾ ਮਾਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਨੇ ਲਓ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹਿਲੀ ਕਿੱਕ ਤੇ ਗੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਸਟਾਰਟ।